ओम श्री श्री जय जगन्नाथाय नम। मोर पितृमातृकल्प मान को मोर नमस्कार। आज वास्तु यशोधार कार्यक्रम आम ज्योतिष शास्त्र पर आलोचना करुचे। विगत दिन भी आम ज्योतिष शास्त्र पर अनेक कथा आलोचना करें अनेक भिडियो। आज आम कोष्ठी केमती तैयारी करा जाए और कोष्ठी केमती विचार करा जाए ताहारी उपर आम आलोचना जारी रखिबा। किंतु आमे आगुरु ग्रह मानक उपरे अन्य वीडियो मानक कहीछु। एबे भी आमे ग्रह मानक उपरे कथा जारी रखिथिलु। होची सूर्य ग्रह उपरे एवं पृथ्वी ग्रह उपरे आमे जारी रखिथिलु। आमर लक्ष्य थिला जे प्रत्येक ग्रहंकर कथा कहला परे आमे कोष्ठी साधना आड़कू जीवा। किंतु किसी बंधुंकर अनुरोध कर्मे आम कोष्ठी साधना आड़कू गलु। तेणु आज आम आमर चैनल किपरि ज्योतिष शास्त्र ये जो कोष्ठी साधना करा जाउछे केमती विचार करा होउछे आम तार उपरे धीरे धीरे आलोचना करवा। आम जानिछे पृथ्वी होउछे गोटे गोलाकार वस्तु। ये हूँ 360 डिग्री रूपे गोल। किंतु पृथ्वी कौन करुच्ची सूर्यंकर चारिपटे बुलवा सहित निजे निज चारिपाखे बुलुचे। प्रायतः निज निज चारिपटे बुलिया 24 घंटा लगुचे एवं सारा सूर्यंक चारिपटे बुलिया ताकू लगुच वैदिक शास्त्र अनुसार 365 दिन दंड आउ 22 पल आउ 57 विपल समय लगुच। किंतु सूर्य चारिपटे जो पृथ्वी बुलुची अंडाकृति कक्ष रूप से बुलुची। तार कक्षपथटा हूँ अंडाकृति। जेतेबेले सूर्य पाखक आसुची सेतेबेले दिन राति अलग प्रकार होउची। जेतेबेले सूर्य पाखरु दूरे जाउची दिन राति अलग होउची। एवं सूर्यंकटारू जो कक्षपथ बुलुची से अनुजाई ऋतु होउची। दूरे गले ठंडा होउची, पाखरे आसिले गरम ऋतु होउची। एवं से सूर्यंकर चारिपाखे बुलवा समय दिन राशि कौटी समान होउची, कौटी छोट बड़ होउची। जो अंशटा सूर्यंकर किरण पड़ुची पृथ्वी उपरे सेटा दिवस होउची। जो पटटा उपरे सूर्य किरण पड़ू नहीं सेटा आम राति कहूचे। ये होउची वर्ष एवं दिनर कथा। सूर्यंकर चतुर्पार्श्वे घुरुवा पृथ्वीर अवस्था अनुଯାୟୀ होउची। आमे पृथ्वीर उत्तर पटकू उत्तर गोलार्ध बोली कहू, दक्षिण पटकू दक्षिण गोलार्ध बोली कहू। इंग्लिश रे को नॉर्थ पोल उत्तर गोलार्ध कहते एवं दक्षिण को साउथ पोल बोली कहते। किंतु ए पृथ्वी कौन है ना आम जदि पृथ्वी की 360 डिग्री विभक्त करुचे ताहले तार आम 12टा राशि रे विभक्त करुचे। किंतु प्रकृत राशि गुड़िक आमर ये जो सूर्यमंडल अच्छे सूर्यंकर जो सौर जगत अच्छे तारी उपरे राशि गुड़िक निर्णय कराई। मेष वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिछा धनु मकर कुंभ मीन यही अनुसार 12टा राशि कराई। प्रत्येक राशि अंश 30 डिग्री अनुजाई 12 3 36 360 डिग्री कराई। पृथ्वी की हिंदी कराई। तेणु कहबार कथा होची आमे दी प्रकार सौर जो माने वर्ष बोली धरू। गोटे हूँ सौर वर्ष आ गोटे हूँ चंद्र वर्ष। जितेबले सूर्य मेष घरे पसंदी ताको
ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହୁ। ବୃଷ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ବୃଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହୁ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ଆମେ ଯେଉଁ 360 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧା ହେଉଛି 180 ଡିଗ୍ରୀ। ଆମେ 4ଟି ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ସାଧାରଣତଃ ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ଗୋଟେ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ। କର୍କଟ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଆମେ ତାକୁ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି କହୁ। କାହିଁକି କହୁ, କାହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାହିଁ ଦେଉଛି ନା, କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତି ନା ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ଏହାକୁ କର୍କଟ ରାଶି ବୋଲି କହୁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଦେଖିଥାଉ, ସେ ଧୁମଧାମ କରି ଏଇ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାହାର ଠିକ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ମକର ରାଶିରେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତାକୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି କେମିତି ନା କର୍କଟ, ସିଂହ, କନ୍ୟା, ତୁଳା, ବିଶା, ଧନୁ, ମକର ଏ 360 ଡିଗ୍ରୀ 6, 3, 18, 180 ଡିଗ୍ରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘର ଯଦି 3 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା 180 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି 6ଟା ଘର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମକର ଘରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହୁଛେ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଉତ୍ତରାୟଣ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଥିବାରୁ ତାକୁ ଉତ୍ତରାୟଣ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଗ୍ରହଣ କରୁ। କିନ୍ତୁ କଥାରେ ଅଛି ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ନା କ'ଣ ନା ମକର ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ବକର। ଏଇ ଦିନଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଆମ ପୃଥିବୀକି ଅଧିକା ପଡ଼େ ଏବଂ ତାପ ବଢ଼େ ଏବଂ ଦିନ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହୁଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ଆମେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରୂପରେ ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉଛି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ଏବଂ ତାହାର ଠିକ୍ 180 ଡିଗ୍ରୀ ତୁଳା ରାଶିରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ତୁଳା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କହୁ ବା ଗର୍ଭଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ରୂପରେ ଆମେ କହିଥାଉ। କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆମେ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ ବୋଲି ଧରିଥାଉ। କାହିଁକି ନା ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାୟତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ପୃଥିବୀ ଯେଉଁ ଗତି କରୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ, ତେଣୁ ଏଇ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସମୟ ବେଳକୁ ମାନେ ଚୈତ୍ର ଆଉ ବୈଶାଖ ମଝିରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଦିନ ରାତି ସମାନ ରହିଥାଏ। ବହୁତ ଏହି ସମୟରେ ମାନେ କିଛି ଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ପାଖାପାଖି 12 ଘଣ୍ଟା ଦିନ ରାତି ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଗୋଟେ ମେନ୍ ପୋଲ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ଖୁଣ୍ଟି ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ଯେହେତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା କିରଣ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ଦିନ ରାତି ସମାନ ରହୁଛି ପ୍ରାୟତଃ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇଠୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାସକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଷ, ମିଥୁନ, କର୍କଟ ଦିନ ରାତି ସମାନ ରହୁନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ କେତେ ରାତି ବଢ଼ିଯାଉଛି, କେତେ ଦିନ ବଢ଼ିଯାଉଛି, କେତେ ଦିନ ବଢ଼ିଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ରାତି ଛୋଟ ହେଉଛି, କେତେ ରାତି ଛୋଟ ହେଉଛି, କେତେ ଦିନ ବଢ଼ି ଏମିତି ଚାଲିଛି। କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଷ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲୁ, ତେଣୁ ଆମର ମାନେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକର୍ତ୍ତାମାନେ କହୁଛନ୍ତି 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ମହାକାଶରେ ତ ଅନେକ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି, 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଭାବ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେଉଁ 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ରରୁ ଯେଉଁ କଳ୍ପନା କରାହେଇଛି ଆଦ୍ୟ ନକ୍ଷତ୍ର ନାମକରଣ କରାହେଇଛି ଅଶ୍ୱିନୀ। ତେଣୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମେଷ ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାହାପରେ ଜିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ତାହାପରେ କୃତ୍ତିକା ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାଶିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବୃଷ ରାଶି ହେଉଛି। ବୃଷ ରାଶିରେ ସେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ନା କୃତ୍ତିକା ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ନକ୍ଷତ୍ର, ତାପରେ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ତାପରେ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର। ଏମିତି 12ଟା ରାଶିରେ ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଏଇ ଯେଉଁ 12ଟା ରାଶିରେ ଯେ 27ଟା ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, 9ଟା ଗ୍ରହ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ଘର। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା
मेष घर अधिपति होती किए होती ना मंगल किंतु आउ रोचे वृष घर अधिपति होती शुक्र तेणु ये जो राशि चक्र आम देखुचे तेणु आम गोटे चार्ट देखुचे दी प्रकार राशि आम माने चक्र व्यवहार करूँ यही दी प्रकार चक्र कथा कहूचे देखु गोटे हूँ कलार अंका जाइए केते गोटे गार रे पड़ी आ गोटे हूँ नाली गारे अंका जाइए गोटे राशि चक्र तापर गोटे बिंदु दिखाई गोटे कलार रही साधारणतः जो नाली रे को जो कोठी तैयारी तापर बिंदु एरा आम ओडिया माने व्यवहार करुचे जो गुड़िक कलार व्यवहार कराऊँ अन्य नॉर्थ वाला एवं साउथ वाला भी ये जो कुंडलिनी चक्रटा को व्यवहार कर मोबाइल विभिन्न प्रकार आप आसुचे एवं तादरे विभिन्न प्रकार आप्रे आसूची यही कला चक्र उपरे पड़ुवा ये केतेबेले कोटा सबुले सब सामान रूप से पड़ूना से लग्न अनुजाई से आज देखिए जो गोटे घरे पड़ी आर थरक आउ गोटे घरे लग्न पड़ी तेना आमको से जानापी कष्ट हम आम आमर जो ओडियार जो राशि चक्र अच्छे आम जो देखिले नाली से आम सुविधा हम जोटा देखिले नाली घर उपर गोटे बिंदु अच्छी से आम मेष घर बोली कहू से अनुजाई तार बाँ को गले मेष वृष मिथुन कर्कट से सिंह कन्या तुला यही अनुजाई आम 12टा राशि ये कर तेणु माने जानू तेणु कहबार कथा ये जो मेष राशि अधिपति होती किए मंगल तेणु वृष राशि अधिपति होती शुक्र मिथुन राशि अधिपति बुध कर्कट राशि अधिपति चंद्र एवं सिंह राशि अधिपति होती रवि कन्या राशि अधिपति होती बुध आ तुला राशि अधिपति होती शुक्र एवं बिछा राशि अधिपति होती मंगल धनु राशि अधिपति होती बृहस्पति मकर राशि अधिपति होती शनि कुंभ राशि अधिपति होती शनि एवं मीन राशि अधिपति होती बृहस्पति एतिर 12टा राशि 9टा ग्रह अच्छा तेणु ये 9टा ग्रह अधिकांश जगह दीटा कर गोटे गोटे घर रही मेन हूँ मेष घर मंगल बिछा घर मंगल वृष घरे शुक्र तुला घरे शुक्र बुध घरे क्षमा करेंगे मिथुन घरे बुध एवं कन्या घरे बुध आउ धनु घरे बृहस्पति मीन घरे बृहस्पति आ मकर घरे शनि एवं कुंभ घरे शनि एमती रूप से 9टा ग्रह बस एरा हूँ केवल दशा निर्णय अनुजाई कराई न किंतु नाक्षत्रिक दशा निर्णय से 7टा ग्रह मानुंट तार आयुष हूँ 108 वर्ष खेलीर गणना अनुजाई आयुष हूँ 120 वर्ष एवं तांकर महास अलग प्रकार आंकर महादशा भी अलग प्रकार विचार कराए तार लग्न अलग प्रकार विचार कराए आंक लग्न अलग प्रकार पूर्वर विभिन्न प्रकार समय कौ समय जन्म हेले से नाक्षत्रिक अनुजाई जातक तैयारी हम आ कौ समय जन्म हेले केळी दशा अनुजाई हम से आगुरी विचार कराला एवं सब गुड़िक केळी दशा अनुजाई विचार करा कहबार कथा हूँ ये आमर मेन हूँ ये जो जातक आम जातक 3टा जिनस अच्छे प्रथम गोटे जो कोष्ठी देखिले जे कोष्ठी प्रत्येक जगार ग्रह गुड़िक रही कौटी 2टा ग्रह रही कौटी 3टा ग्रह रही कौटी 4टा ग्रह रही 5टा ग्रह रही कौन मोटरू ना कौ घरे आ गोटे 2 नंबरटा हूँ कौन ना लग्न लग्नटा धरवाटा कष्ट लग्नटा को कौ घरे लग्न घर हम तेणु से लग्न घर जब लग्न धरा लग्न रु बाँ अनुजाई लग्न 1 तापर 2 3 जदि मेष लग्न है मेष घरटा जब लग्न घर है पड़ा तेल मेष वृष मिथुन एमती 1 2 3 4 बाँ पटू मीन जाए 12 घर हम तापर आसब आपणकर महादशा महादशा हूँ नक्षत्र महादशा सृष्टि हुए मानकर ये हूँ 7 3 मिथुन राशि तेणु 7 3 हेले 7 अधिपति नक्षत्र किए पुनर्वसु पुनर्वसुर
ଓ ନକ୍ଷତ୍ର କେଉଁ ମହାଶୟରେ ଭୋଗ କରୁଛି ନା ବୃହସ୍ପତି ମହାଶୟରେ ଭୋଗ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ତିନିଟା ଏ ପାଖରେ ନକ୍ଷତ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା କଥା, ଏ ପାଖରେ ଲଗ୍ନ ଅଲଗା କଥା ଏବଂ କୋଷ୍ଠୀ ବସାଣ ଅଲଗା କଥା। ଏ ତିନିଟା ଯାକ ମିଶିଲେ ଆମେ ଯାତ୍ରାଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଅଛି ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍ରୁ ଆମେ ଆମେ ଆ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ କରିଛୁ ନା ମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛୁ ଯେ ଏଇ ରୂପରେ ଆମେ ଆକୁ କରୁଛୁ। ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ବହିଟି ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଏବଂ ସୋପାନ କରୁଛୁ। ସେଇ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ବି ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆମର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋପାନ କରିଛୁ। ସେଇ ସୋପାନ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଯଦି କରିବା ବା ସେଇ ସୋପାନ ଅନୁଯାୟୀ ଜାଣିବା ଆମକୁ ସହଜ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଜାତକ ତିଆରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମେ ବିଷୟ ଉପରେ ମାନେ ଧାରଣା ହେବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ସମୟରୁ ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ଲିତାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେତିକ ଗ୍ରହ ତିଆରି ମାନେ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନା କରାହେଇଛି ଦଣ୍ଡ ଲିତା ଅନୁଯାୟୀ। ତେଣୁ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଜନ୍ମ ସମୟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦଣ୍ଡ ଲିତାରେ ନ ଆଣିବା ତାହେଲେ ଆମେ ହେବ ମାନେ ଠିକ୍ ରୂପରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଚାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଘଟଣା ହେଉଛି ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଇଷ୍ଟଦଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଆଗ ଜାଣିବା। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଲଗ୍ନ ବାହାର କରିବା। ଲଗ୍ନ ଯଦି ନ ବାହାର କଲେ ତେଣୁ କୋଷ୍ଠୀର କେଉଁ ଘରେ କିଏ ରହିଲେ ଆମେ ଜାଣିବା କେମିତି। ତାପରେ 3 ନମ୍ବରରେ କୋଷ୍ଠୀ ବସାଣ କରିବା। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ମାନେ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛୁ। ନା କ'ଣ ନା କୁଣ୍ଡଳିନୀରେ ଲଗ୍ନ ବସାଣ କରିବା, କୁଣ୍ଡଳିନୀରେ ଗ୍ରହ ବସାଣ କରିବା ଏବଂ ଜାତକ ଲେଖିବା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ କରୁଛୁ ମହାଦଶା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ମହାଦଶା ନିର୍ଣ୍ଣୟରେ ମହାଦଶା କେତେ ଭୋଗ କଲା କେତେ ରହିଲା ପତନ୍ତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ କ'ଣ ରଖିଲୁ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅଧିପତି, ସ୍ୱକ୍ଷେତ୍ର ଘର, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଆଉ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ନିଚ ସ୍ଥାନ ଆଉ ତ୍ରିକୋଣ ସ୍ଥାନ, ଉପଚୟ, କେନ୍ଦ୍ର ଘର, କଣ୍ଟକ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି, ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିକୁ ରାହୁର ଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଦୁସ୍ଥାନ ଆଉ ସ୍ୱଚକ୍ର, ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି ପକଉଛି ସେଥିରେ ପୁଅ ସମୟ ଜନ୍ମ ସମୟ ଅଛି ବା ଝିଅ ଜନ୍ମ ସମୟ ଅଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ରଖିଛୁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ମିତ୍ର ଆଉ ଶତ୍ରୁ ସମ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନରେ ଆମେ ରଖିଛୁ। ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ କ'ଣ ରଖିଛୁ ନା ରାଶି ଓ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନାମକରଣ ଓ ରାକ୍ଷସ ନର ଦେବତା ଲକ୍ଷଣ 2 ନମ୍ବରରେ ରଖିଛୁ। 3 ନମ୍ବରରେ ରଖିଛୁ ନାଗ ନାଡ଼ି ଦୋଷ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ତାରା ମେଳକ। ଇଏ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସୋପାନରେ ରଖିଛୁ। ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନରେ କ'ଣ ରଖିଛୁ ବିବାହ ଦୋଷ ମେଳକ, ମିତ୍ରାଷ୍ଟାଷ୍ଟକ, ଭାବାଧିପତି, ଷଡ଼ନାଡ଼ି ଗଣନା, ମଣ୍ଡଳ ଗଣନା, ଯୋନି ବୈର ଏବଂ ଅରିଷ୍ଟକ ଏବଂ ନାଗନାଡ଼ି ଦୋଷ, ମଣ୍ଡଳ ବିଚାର, ନକ୍ଷତ୍ର ଯୋନି ଗଣନା, ବୈଶରାଶି ଆଦି ଗଣନା ଉପରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ସୋପାନରେ ରଖିଛୁ। ପଞ୍ଚମ ସୋପାନରେ ରଖିଛେ ରାଜଜୋଟକ, ମିତ୍ରାଷ୍ଟାଟକ, ସମସପ୍ତମକ, ଚତୁର୍ଥ ଦଶମ, ତୃତୀୟ ଏକାଦଶ, ମିତ୍ର ଦ୍ୱିଦଶକ। ଷଷ୍ଠ ସୋପାନରେ କୋଷ୍ଠୀ ବିଚାର ଏବଂ ସପ୍ତମ ସୋପାନରେ ମହାଦଶା ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦଶା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଜ୍ୟୋତିଷଶାସ୍ତ୍ରରେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆପଣ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତୁ ଆଉ ଆଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଷ ଧାରା। ମାନେ ବାସ୍ତୁ ହେଉଛି BASTU। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଅନୁଯାୟୀ ଚ୍ୟାନେଲଟା ତିଆରି କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତୁଟା ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହିନ୍ଦୁ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କମନ୍ ନାଉନ୍। ଆଉ ଏ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତୁ BASTU। ତେଣୁ ଏଇ BASTU ଆଉ ଆଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଷ ଧାରା ଆର ବି ବ୍ୟାକେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ବାସ୍ତୁ ଓ ଜ୍ୟୋତିଷ ଧାରା ଆସୁଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲୁଛି BASTU ଆଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଷ ଧାରା। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବାସ୍ତୁ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଧାରା ଯେଉଁଟା କହୁଛେ BA କହୁଛନ୍ତି, ଭ ଭିତରେ ଶବ୍ଦ ଭିନ୍ନ ରହିଛି।
ବିଏ ବ ବିଏ ଭ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆକ୍ଷରିକ ଓଡ଼ିଆରୁ ଆମେ ବାସ୍ତୁ ଆଣି ଜ୍ୟୋତିଷ ଧାରା କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତୁ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ ଧାରା ଯେଉଁ BAST ଏଇଟା ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା କରିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବା କଥା BASTU ଆଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଷ ଧାରା ଏ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆମର ନୁହେଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟା ହେଉଛି BASTU ଆଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତିଷ ଧାରା এই ଅନୁଯାୟୀ আমার ଚ୍ୟାନେଲ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଅନୁରୋଧ ଆଉ ଧାରାବାହିକ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆମେ ଦେବୁ ଆଉ ଇଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ଅନେକ ଜାଣିବାର ଅଛନ୍ତି କାଲି ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ବି କମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ କହିବାର ଅଛି ତେଣୁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଯେମିତି ମନେକର କଟକ CUTTACK ସେମିତି କଟକ ହେଉଛି CUTTACK ତେଣୁ ଏଇଟା କଟକ ବନାନଟା କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପପନ ନାଉନ୍ ଏଇଟା ନାଁଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ପପନ ନାଉନ୍ ନାମବାଚକଟା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମେ କୁଲୁ କହିବା ମାନେ ULU ତେଣୁ କୁଲୁ ମାନେ କୁଲୁ ଶବ୍ଦଟା ୟୁ ଶବ୍ଦ ରହୁଛି କୁଲୁ ହେଉଛି ନାମବାଚକଟା କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ କଟକଟା CUTTACK ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ହିଡ଼ିଂ ଟ୍ରେଜର ଗ୍ରାମାର ଦେଖନ୍ତୁ ବା ନେସ୍ପିଲ୍ ଗ୍ରାମାର ଦେଖନ୍ତୁ 1860-65 ଭିତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଛି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ କଟକ ଟୁମରୋ ତେଣୁ KATAK ଲେଖା ହେଇଛି ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା କଟକ ଠିକ୍ କଟକ ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେମିତି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଲେଖା ଅଲଗା ପ୍ରୋନାଉନ୍ସନ୍ ଅଲଗା ତେଣୁ BASTU ଆଉ BASTU ତେଣୁ ଆମର ହେଉଛି BASTU ଯେହେତୁ ନାମବାଚକ ରହୁଛେ ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଅନୁଯାୟୀ କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଯୋଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆମର ବାସ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିଷଧାରାର ଅଦ୍ୟ ଆରମ୍ଭରେ ଆମେ କୋଷ୍ଠୀ ବସାଣ କିଛି ଉପରେ କଥା କହିଲୁ ଗୃହ ବସାଣ ଉପରେ କହିଲୁ ମହାଶୟ କେମିତି ହେଉଛି ତାପରେ କହିଲୁ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଆମ କଥା ଜାରି ରଖିବୁ ଆଜି ଆମେ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛୁ ଆଉ ଆଗକୁ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆଉ ନମସ୍କାର।